kajian rutinitas kita ini kita awali dengan pembacaan tahlil dan tahmid. Kita berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah mudah-mudahan dari setiap niat dan hajat kita Allah perkenankan. Semua apa-apa yang kita harapkan di alam dunia ini Allah ridhai dan dijadikan sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rijalal Ghaib. Assalamualaikum ya Nuqba. Assalamualaikum ya Nujaba. Assalamualaikum ya Rafa. Assalamualaikum ya Qutabu. Assalamualaikum ya Abdal. Assalamualaikum ya Utad. Assalamualaikum ya Imaman. Assalamualaikum ya Asaib. Assalamualaikum ya kullal awliya i'inuna biquwwati wa ghithuna bighawthati wa mayituna fi qadaya hajatina fid din wad dunya wal akhirah بحرمة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز صاحب الكرامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم لأبي وأمي 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 لأستاذي أستغفر الله العظيم 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 لأستاذي للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الوجود لا إله حي الوجود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت عليه وبين بعض إن شاء الله تعالى من الآمين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم agar hidup manfaat rindu surga lewati badan mencari berkah yang kuasa Mustafa
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى لوقاصي لنا واغفر لنا يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى لوقاصي لنا واغفر لنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وخصوصا حضرة وعيفة الجماعة في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarram, para jemaah, wabil khusus jemaah perkumpulan para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu ngaji. Mudah-mudahan ngajinya kita di sini, duduk bersama di majelis ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang jihad fi sabilillah. Karena salah satu bagian jihad fi sabilillah itu diantaranya adalah ngaji. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kemudian kepada kita selaku umatnya yang insyaallah kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita ngaji sedikit tentang fikih Muharram. Nih, haji kan udah mau habis nih ya. Jamaah sudah mulai pulang kembali. Bentar lagi kita masuk bulan Muharram. Muharram itu adalah
ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan gitu, dan Muharram. Termasuk Dzulhijjah. Dzulhijjah. Nah, 4 bulan ini nih. Makanya umat Islam itu tahun barunya tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi itu bukan tahun baru kita. Tapi kalau untuk saling ngedoain tetap saling ngedoain. Tapi Muharram yang dijadikan oleh kita ini umat Islam ini karena banyak peristiwa sejarahnya. Nanti kita sedikit ceritain sejarahnya. Ada fadilah-fadilah dan juga keutamaan-keutamaan yang kita disunnahkan, dijalankan sesuai dengan fikih di bulan Muharram. Di antaranya adalah puasa. Makanya sini sedikit saya beberapa menerangkan tentang fadilah-fadilah bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumih fid dharain amin. Amaliyah bulan Muharram setidaknya banyak sih sebenarnya, cuman kita lihat waktu aja lah. Ada beberapa sedikit yang kita mudah-mudahan bisa jalanin. Yang pertama apa? Yang pertama adalah puasa. Puasa dimulainya itu disunnahkan di akhir bulan haji. Kalau 29 atau 30 bulan haji. Sekarang tanggal berapa haji nih? 15, 16 udah lewat tasyrik kan ya. Sekitar tanggal 20-an kalau nggak salah. Nah, nanti di penghujung bulan haji itu tanggal 30 bulan Dzulhijjah kita juga disunnahkan puasa. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Ini saya ambil dari beberapa kitab, yaitu di antaranya kitab Kanzun Najah, kitab Sahih Muslim hadis-hadisnya, dan juga kitab Tanbihul Ghafilin, dan juga banyak hadis-hadis kitab-kitab yang lain yang dikumpulin di sini. Yang mana yang pertama adalah puasa pada akhir bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjati wa awwala yaumin minal Muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kaffaratan khamsina sanah wa saumu yaumin minal Muharram bisaumi salasina yauman." Itu hadisnya. Hadis puasa sunnah di akhir bulan haji, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma," siapa orang yang berpuasa akhir yaumin min Dzulhijjah, orang yang berpuasa di akhir bulan haji, di akhir bulan haji dan awal bulan Muharram, faja'alahu Allahu ta'ala lahu kaffaratan khamsina sanah, maka Allah jadikan puasanya itu sebagai kafarat dosa. Kafarat dosanya dia selama 50 tahun. Bayangin Bang, kita cuman puasa sehari 2 hari di akhir bulan haji sama di awal bulan Muharram. Jadi tanggal 30 haji kita puasa, lanjut tuh tanggal 1 Muharram. Berarti 2 hari dah tuh. Setelah bulan haji, di akhir bulan haji dan masuk awal bulan Muharram. Kalau kita mau melaksanakan puasa sunnah tersebut, maka insya Allah Allah hapus dosa-dosa kita yang kita lakukan selama 50 tahun. Nah, padahal umur kita belum segitu kali ya. Rata-rata saya aja masih 17 kan gitu. Kalau masalah umur pada ngaku-ngaku pengen muda dah. Kagak ada yang pengen ditua-tuain. 50 tahun keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita tuh dihapus, dilebur, dijadiin kafarat dengan puasa 2 hari tuh di akhir bulan haji dan tanggal 1 Muharram. Itu yang pertama. Niatnya gimana? Jadi ini hadisnya nih.
Niatnya gimana? Niatnya ya puasa sunnah aja. Nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Akhir bulan haji gitu niatnya. Nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi. Tinggal di hati kita ngomong niat saya puasa esok hari sunnah karena Allah. Itu tanggal 30. Masuk lagi tanggal 1 Muharram, niat gitu lagi dah. Nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa sunnah esok hari niat saya puasa esok hari sunnah karena Allah. Gampang nggak? Gampang niatnya. Ngerjainnya ini bang. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ini yang pertama. Yang kemudian di dalam kitab ini juga dikatakan yang kedua, amalan yang kedua yang sunnah dilakukan di bulan Muharram yaitu adalah setelah sholat asar ba'dal asri iqra'u hadad doa. Apa doanya? Jadi setelah asar, setelah sholat asar nih di tanggal 1 tuh ya, apa namanya, di tanggal 30 bulan haji, tanggal 30 bulan haji, habis sholat asar sama tanggal 1 Muharramnya juga. Habis sholat asar kita banyak doa tuh. Selain wiridan, zikiran, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tambah zikiran-zikiran yang lain, tambahin nih. Tambahin doa setelah ba'da asar. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyati walam tardah wa nasituhu walam tansah. Nanti doanya saya tulis tuh ya di apa namanya, nanti saya kirim ke grup. Wa hamiltu anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'wati ila taubah ba'da jazaati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirhu li. Allahumma wa ma amiltu min amalin tarda wa wa'adtani alaihi thawaba wal ghufran fataqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca 3 kali ba'da asar. Hafal nggak? Belum? Nanti saya tulis, saya kirim ke grup. Allah. Doanya tuh ya habis asar. Jadi habis tanggal 30 Dzulhijjah dan tanggal 1 Muharram ba'da asar baca doa itu. Yang ketiga, bacanya 3 kali habis asar. Yang ketiga, disunnahkan juga melakukan apa? Amaliyah yang biasa dilakukan pada tanggal 1 Muharram. Selain puasa, ada juga nih amalan-amalan sunnah yang dilakukan tanggal 1 Muharram. Yang pertama adalah di malam tahun barunya, di awal apa namanya, di malam tanggal 1 Muharramnya, tanggal 30 Dzulhijjah masuk maghrib tuh, berarti udah 1 Muharram. Dan di malam tahun baru tuh, di malam tahun barunya daripada bakar petasan, bakar jangwe gitu dah, atau misalkan turun ke jalan, bukan nggak boleh, lihat situasi kondisi. Tapi bagusnya di Indonesia itu kebudayaan dipakai ya, kayak malam tahun baru kan pawai obor tuh ya, cakep tuh, kita menyongsong tahun baru. Jangan kalah sama tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi kita keliling kemana-mana ya nggak, ke puncak segala macam, nyewa villa. Malam tahun baru Islam, malam tahun barunya tuh pawai obor. Tapi selain itu ada juga yang lebih disunahkan. Mana? Yang pertama apa? Di malam awal tahun baru, ba'da maghrib, setelah sholat maghrib baca ayat kursi. Berapa kali Ustadz? 360 kali. Kuat kagak? Insya Allah we dulu.
360 kali. Korting apa Rat? Boleh dah di korting. Sekuatnya kita. Minimal diganjil-ganjilin dah tuh. 8 kita mau begitu Bang. Kenapa? Karena mohon maaf, karena nggak kebiasaan tuh. Nggak dibiasain tadarus Quran. Boro-boro selembar. Seayat 2 ayat aja kagak kita. Padahal itu cakep tuh kalau habis maghrib kita dawam aja baca Quran. Minimal seayat 2 ayat, syukur-syukur selembar. Itu sampai tua kita dawam kayak gitu tuh. Insya Allah kita nggak bakalan apa? Nggak dikasih lupa sama Allah. Matanya masih cakep aja tuh. Minimal nggak pikun dah. Ya buktinya tahadus binikmah. Saya punya ibu sekarang umurnya 80 lebih, masih ingat tuh sama orang. Karena apa? Dia dawam tuh baca Quran. Jangan karena habis maghrib, habis dohor, habis asar, habis subuh dibaca tuh. Orang tua begitu ya. Ya mungkin kita nanti tuanya juga bakal begitu dah. Ya. Jadi yang pertama, di malam tahun baru habis sholat maghrib, setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib, baca tuh ayat kursi 360 kali. Ustadz kagak bisa 360 kali, korting dah. Korting sekuatnya ente dah. Ini mah maksudnya apa sih 360 kali? Maksudnya mah biar kita nggak kemana-mana tuh sampai isya. Jangan kemana-mana dulu sampai isya. Ya, diam-diam dulu di masjid. Tenang dulu di masjid, ya enggak? Baru nanti habis itu udah tuh pawai obor dah. 360 kali, enggak kuat, ya udah sekuatnya kita. Kemudian yang kedua apa? Baca ayat, tiap membaca ayat kursi jangan lupa. Setiap membaca ayat kursi itu diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal. Baca lagi yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau 300 mah cepetin juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la tadsunatu wa la nulu bis samawati wa fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu bi idzni Allahumma bayna aydihim wa ma khalfahum la yudrikuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yauduhu wa huwal aliyyul azim. Terus ya orang ngawirit gitu. Sampai capek sampai berbusa dah tuh mulut. Insyaallah pahalanya gede. Awalin dengan ya baca. Terus yang ketiga, ada lagi amalannya. Setelah selesai baca ayat kursi yang 360 kali, tutup sama doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nuran wa takunu lana wal mu'minina farajan wa sururan. Baca doanya itu. Wa ala ali wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amim al awwal wa hadha amun jadid qad aqbala as'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarah bisu wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Baca 3 kali, nanti saya kirim doanya ya. Bab kita ini kan bacanya nggak setiap hari Bang, kayak gini bacanya setiap tahun, makanya kadang-kadang kita lupa baca tiap tahun doang. Kayak taraweh aja, baca taraweh apa kayak sholat sunat taraweh cuma setahun sekali. Nah kita nih minimal setahun sekali kan kita disunahkan baca ini. Ya Allah, ini malam-malam tahun baru, terimalah amal ibadah saya yang kemarin-kemarin, ampuni dosa saya yang kemarin-kemarin gitu, dan terimalah kami ibadah kami di tahun baru ini ya. Minta maaf.
Jadi yang ketiga baca basmalah, baca ayat kursi 360 kali, akhirin dengan tutup doa. Baca ayat kursi basmalah dengan doa. Ada hikmahnya Ustaz, ada fadilahnya, ada faedahnya, ada. Hikmahnya adalah insya Allah man amila, siapa orang yang mengamalkannya bakal terjaga dari hal-hal yang tidak nyenengin dia dalam tahun tersebut. Di 1444 kan, besok 1445. Doa ditambah lagi ayat kursi 360 kali, awali dengan basmalah, tutup dengan doa. Insya Allah kita dijauhkan dari hal-hal yang gak nyenengin kita di tahun 1445 Hijriah. Insya Allah kita dijauhin dari kedzaliman, dan juga apa? Dijaga dari gangguan setan. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama sufi, para ulama-ulama ahli hikmah, supaya kita dapat itu. Terus kemudian yang keempat, puasa 1 hari di awal tanggal 1 Muharram tadi ya. Tadi tanggal 30 Dzulhijjah, terus tanggal 1 Muharramnya kita puasa lagi. Nawaitu saumal Muharram sunnatan lillahi ta'ala, atau boleh nawaitu sauma ghodin sunnatan lillahi ta'ala. Hatinya berniat, niat saya puasa esok hari sunnah karena Allah. Tuh. Biasa sahur, kita sahur. Ada dalilnya. Dalilnya ada. Puasa tanggal 1 Muharram. Tadi itu yang di atas tanya. Jadi awwalu yaumin minal Muharram ja'alahu Allah ta'ala lahu kafaratan khamsina sanah. Jadi ada dalilnya yang di atas. Orang yang puasa di awal bulan Muharram, di tanggal 1 bulan Muharram, insya Allah Allah jadikan puasanya itu kafarat, jadi penembus dosa selama 50 tahun gitu. Wah Ustaz, kalau umur saya 40 berarti masih ada nyisa tuh 10 tahun lagi. Berarti kita udah diampunin tuh dosa-dosanya. Kalau kita ngelakuin dosa insya Allah diampunin. Oh berarti kita enak-enakan aja dong berbuat dosa. Bukan begitu. Tetap aja kita mah kudu ngejaga. Wow, berarti gua udah punya stok ampunan dosa nih. Berarti kita main gaple, judi segala macam udah bebas nih lah. Itu aliran sesat namanya. Terus kemudian berdoa setiap hari di tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Doa tuh. Doa yang tadi kalau nggak hafal juga, doa yang kita pengen doain dah, punya hajat. Boleh nggak sih Zat diganti dengan doa-doa yang lain? Doa itu banyak, riwayatnya itu banyak. Kita nggak hafal doa yang satu ini, bisa pakai doa yang lain. Nggak hafal yang ini yang itu, doa yang kita hafal deh. Doa selamat hafal nggak? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, kagak hafal. Doa minta diselamat dunia akhirat nggak hafal. Atau Allahumma anzilin munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, nggak hafal juga Zat. Ente yang doa yang hafal apa? Robbana atina, udah itu pakai. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah itu aja pakai. Ujung-ujungnya itu juga doa. Kalau nggak ada hafal doa-doa yang ini yang itu, pakai tuh doa Robbana atina fid dunya hasanah, doa sapu ya. Sampai 10 Muharram. Sampai 10 Muharram. Nah, makanya nanti ada tuh kalau di buku Yasin dulu tuh ada tuh Bang. Di buku Yasin dulu tuh yang kecil tuh yang warna kuning kan suka ada baca Yasinnya. Itu ada doa malam akhir tahun dan awal tahun. Nah, nanti malam itu juga kita disunahkan baca Yasin. Pada tanggal 9 dan 10 Tasu'a dan Asyura. Jadi Tasu'a dan Asyura itu di hari ke-9 bulan Muharram. Asyura hari ke-10 bulan Muharram. Makanya tanggal 9 dan 10 bulan haji itu sama. Ada Arafah, ada Tasu'a gitu. Ada Tasu'a, ada Tarwiyah, ada Tasu'a, ada Arafah. Itu namanya Arafah dan juga
tanggal 10, hari ke-10. Jadi hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 bulan haji. Nah, hari ke-9, hari ke-10 itu bisa beda-beda harinya. Di sono mah mungkin di Amerika atau di Arab hari Selasa, mungkin di kita hari Rebo. Mungkin di sono hari Kamis, bisa jadi di hari Jumat. Kalau kita duluan nggak mungkin. Kalau Indonesia duluan nggak mungkin. Tapi biasanya di sono duluan baru kita belakangan. Kenapa? Karena ibadah kita ini standarnya adalah waktu. Di sini kita udah sholat Isya, lah di sono masih jam berapa? Masih sore ini, beda 5 jam kan. Kita di sini udah jam berapa nih Bang? Jam 10 katakan. Di sono paling masih jam 5-an, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di Arab gitu. Masalah itu nih. Walaupun kita terbenam duluan, tapi terbitnya di sono duluan. Makanya ketika sudah terbit masuk tuh dia hari baru. Itu perbedaan waktunya begitu. Lalu kemudian di tanggal 9 dan tanggal 10 juga kita disunnahkan untuk puasa. Tanggal 9 bulan Muharram disebutnya puasa Tasu'a. Hari ke-9 bulan Muharram. Niatnya nawaitu sauma Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Nggak hafal bahasa Arabnya, niat aja dalam hati. Niat saya puasa Tasu'a sunnah karena Allah. Tanggal 10 puasa lagi. Nawaitu sauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nggak hafal bahasa Arabnya di mulut, di hati aja. Yang wajibnya di hati. Niat saya puasa Asyura sunnah karena Allah. Mana dalilnya? Dalilnya an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma yaqul hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyami qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Qala falam ya'til 'am al-muqbil hatta tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya puasa Tasu'a dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyami qalu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa hari Asyura, yaitu tanggal hari ke-10 bulan bulan Muharram. Lalu kemudian wa amarul muslimun, dan kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslim untuk berpuasa juga tuh. Pada saat itu ada yang berkata, ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasul, itu hari kan tanggal 10 itu adalah lebarannya orang Yahudi, lebarannya orang Nasrani, hari bahagianya mereka tuh, hari yang diagungkan oleh mereka. Jadi lebarannya orang Yahudi dan Nasrani itu zaman dulu tuh, Yahudi itu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut hari Asyura. Dan selain itu juga itu Yahudi. Jadi lebarannya Yahudi itu tanggal 10 Asyura. Dan Nasrani, kaum Nasrani pada saat itu. Nah, sekarang hari ini yang Rasul engkau puasa nih di hari Asyura nih, ini kan lebarannya Yahudi. Gitu kata siapa tuh? Kata sahabatnya bertanya. Lalu apa jawab Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu apabila tiba tahun depan insya Allah nanti kita puasanya pada hari ke-9-nya. Mulai di hari ke-9-nya. Jadi asbabun nuzul puasa di hari Asyura itu puasa Tasu'a dan Asyura itu begitu. Tanggal 10 itu lebarannya Yahudi. Nah, sementara tanggal 10 Rasulullah juga biasa puasa.
Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa engkau puasa tanggal 10 nih? Ini kan lebaran Yahudi. Disangkanya takut ada kekhawatiran menghormati mereka gitu, ikut-ikutan orang Yahudi. Maka Rasul menjawab, ya udah, untuk ngebedainnya kita puasanya mulai dari tanggal 9 gitu, biar nggak sama, biar nggak dianggap tasyabbuh, biar nggak dianggap menyerupai dengan lebarannya Yahudi. Kita puasanya mulai tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 puasa, tanggal 10 juga puasa. Sebab tanggal 10-nya doang, kalau 10-nya doang itu hari yang diagungkan oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasul memerintahkan, menyunahkan umat Islam untuk puasa tanggal 9-nya. Tapi sayang, satu-satunya ibadah yang disunahkan oleh Rasul tapi Rasul nggak ngelaksanain, itu apa tuh? Puasa di hari ke-9. Rasul menyunahkan puasa mulai dari tanggal 9 sama tanggal 10, tapi Rasul sendiri nggak melaksanakan, belum sempat ngelaksanain. Kenapa? Karena Rasul sudah wafat terlebih dahulu. Tahun depan nanti kita puasanya dari mulai tanggal 9 dan tanggal 10. Belum nyampe tanggal 9 bulan Muharram Rasul wafat. Jadi Rasul menyunahkan kaum muslimin, tapi Rasul sendiri belum sempat mengerjakan karena keburu Rasul wafat gitu. Hatta tuwafa falam ya'til 'am al-muqbil hatta tuwafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh dalam Sahih Muslim. Sampai nanti tahun depan kita puasa, belum sampai tahun depan Rasulullah keburu meninggal. Jadi Rasul menyunahkan tapi Rasulnya belum sempat ngerjain. Nah kita nih ngerjainnya dari tanggal 9. Jadi tanggal 30 bulan Haji, tanggal 1 bulan Muharram, terus lanjut lagi tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Asyura juga sama dalilnya ada an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqal yukaffiru sanah al-madiyah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Asyura, kenapa Rasul engkau puasa di hari Asyura? Beliau menjawab adalah faqala yukaffiru sanah al-madiyah, akan menjadi kafarat dosa, kiparat dosa, dosa-dosa yang setahun yang lalu. Jadi tanggal 10 Muharram kita orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram insya Allah jadi kafarat dosa di tahun yang kemarin. Jamaah rahimakumullah, itulah salah satu amalan-amalan puasa yang kita lakukan di bulan Muharram. Tapi sebenarnya banyak amalia-amalannya. Termasuk kita baca apa tuh? Termasuk sedekah, fakir miskin, dan juga santunan yatim. Kalau bahasanya mengusap kepala anak yatim. Jadi jangan nggak cuma diusap doang, santunin tuh. Lebaran yatim kan tanggal 10 Muharram disebutnya lebaran yatim deh. Kita bukan cuma ngusap doang, itu ngusap kepala anak yatim sunnah tuh. Bukan dijitak, diusap sambil ngasih duit. Ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza. Kata Rasul, aku dan orang menyantuni anak yatim nanti di surga begini nih, nempel kayak bagaikan 2 jari yang berendeng, dekat. Sedekat apa begini? Kan Rasul nyontoinnya begini nih, ini syarahnya. Rasul sambil mengisyaratkan 2 jari begini, dekat. Ya mudah-mudahan orang-orang yang nanti mendekat sama Rasul nanti di surga. Cuman dekatnya kita belum tahu dah, wallahu alam. Entah itu bergiliran dekat sama Rasulnya. Yang main di surga kan luas, kayak di dunia begini nih, mungkin lebih luas di surga. Dekatnya kayak gimana kita belum tahu dah, entar, karena kita belum ngalamin, tapi kita yakin gitu. Hakaza begini kata Rasul. Bisa jadi namanya begini kan satu ruangan di surga. Bisa jadi ente di sono, Rasul di sini. Sama udah dari satu ruangan tuh. Kok bisa begitu, Dad? Nyumbang yang goceng. Kalau nyumbang 50 juta ya kali dekat gini. Tapi bukan itu. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang
dekat sama Rasul. Terus termasuk juga ziarah kubur, jenguk orang sakit, apa beda? Nah, jamaah rahimakumullah, inilah yang disebut apa namanya amaliyah bulan Muharram. Masih banyak nanti apa namanya fadilah yang dilakukan bulan Muharram selain puasa, selain termasuk juga apa namanya itu baca Yasin malam Jumat, baca Yasin di malam tahun baru. Di malam tahun baru itu baca Yasin, ya. Baca Yasin di malam tahun baru 3 kali, minta sama Allah gitu. Minta supaya diampuni dosanya, sehat panjang umur, selamat dunia akhirat. Itu ada doanya. Itu ada dalilnya. Nah, kalau Yasinan itu apa namanya disebutnya asar, asar. Kok dikhususkan di bulan Muharram? Yang enggak juga dikhususkan. Kok dikhususkan di malam Jumat? Yang enggak juga dikhususkan di malam Jumat. Tapi ini namanya ijtihad para ulama. Karena ada apa namanya? Ada sunnah dan juga qiyas, termasuk juga ijtihad. Ini namanya ijtihad para ulama salafus saleh, bahwa malam Jumat atau termasuk juga di malam tahun baru kita baca Yasin 3 kali. Yang pertama, minta diampuni dosanya oleh Allah, ya, apa namanya, selamat dunia akhirat. Yang kedua, sehat panjang umur. Yang ketiga, diberkahin rezeki kita. Gitu dah malamnya. Jadi malam tahun baru tuh jangan kemana-mana dulu. Bis maghrib malam tahun baru duduk di masjid Yasin berjamaah. Masih kurang, tambahin Yasin, tambahin surat ayat kursi 360. Ini jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaat yang sedikit ini. Insyaallah nanti kita dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waffaqna ya Allah karim ya arhamar rahim yarhamnallahu shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al mursalin.